علیکم خواتین و حضرات. آج ہم مرزا غالب کی جو غزل لے کر آپ کے لیے اس محفل میں آئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے: کون آیا جو چمن بے تاب استقبال ہے، جنبش موج صبا ہے شوخی رفتار باغ. اس میں مشکل الفاظ میں تو چمن ایک لفظ ہے جو اتنا مشکل بھی نہیں ہے، آپ جانتے ہوں گے. اس کا مطلب ہوتا ہے باغ بغیچہ، اور بیتاب کا مطلب ہوتا ہے بے چین. استقبال کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بڑھ کر اس کو اپنے ساتھ لانا یا ملانا. انگریزی میں کہہ لیجئے تو ویلکم کہتے ہیں اس کو. جنبش کہتے ہیں ہلنے جلنے کو. موج صبا کہتے ہیں ہوا کے جھونکے کو. اور شوخی کہتے ہیں کسی چیز کے بہت دکھاوا کرنے کے، بڑھ کر سامنے آنے کے. شوخی رفتار کا مطلب یہ ہے بہت تیز چلنا یا بہت اٹھلا کر چلنا. اور باغ عام لفظ ہے، آپ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اب اس شعر میں اس کا اگر سیدھا سیدھا مطلب کیجئے تو مطلب یہ ہے کہ کون آ رہا ہے جس کے لیے باغ میں اتنی زیادہ تیاریاں ہیں، باغ اتنی زیادہ پیشوائی کر رہا ہے. استقبال کو آپ پیشوائی بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ صبا جو ہے یا ہوا جو ہے یہ لہریں نہیں لے رہی ہے، بلکہ باغ اپنی شوخی رفتار دکھا رہا ہے. شوخی رفتار کا مطلب یہ ہے کہ پورا باغ پھولوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ سجا ہوا ہے اور کسی کا استقبال کر رہا ہے. یہ تو ایک اس کے سیدھے سیدھے معنی ہیں جس کو آپ مرزا غالب نے شوخی رفتار اور صبا اور باغ اس سب سے کہہ کر ہمیں اس سے متعارف کرانے کی کوشش کی ہے. مثالیں دی ہیں ایک طرح سے، آپ یوں سمجھ لیجئے. لیکن یہ شعر کہا گیا ہے کسی خوشی کے موقع پر، یعنی کوئی ایک ایسا مہمان جو غالب کا مہمان تھا، یا اگر غالب اپنی بات نہیں کرتے، شاعر آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح کے دنیا کی بات کرتے ہیں اپنے شعروں میں، خود پر رکھ کر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو اگر آپ اس کو اس معنوں میں لے لیجئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر مہمان آنے والا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ہی ہر طرف ایک خوشی چھا گئی ہے، ایک سرخوشی کا سما ہو گیا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کے آنے کا آپ کو بہت بے چینی سے انتظار ہوتا ہے، آپ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے ہی کسی مہمان کی آمد کے لیے مرزا غالب نے یہ شعر کہا ہے. اب اس شعر کے معنی کو آپ جتنا جی چاہے بڑھاتے جائیے. اس کو اگر آپ حقیقی کی طرف لے جاتے ہیں تو آپ اس کو حقیقی کی طرف لے جائیے، لیکن اس کا جو مجموعی مزاج یا موڈ ہے وہ مجازی ہے. یعنی دنیا ہی میں کسی آدمی کے آنے کی خوشی کا پہلے سے وہ یہ اظہار کر رہے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے ہی ہمیں ساری دنیا بہت حسین لگنے لگی ہے، بہت خوبصورت لگنے لگی ہے. اور ایسا سما ہے جیسے کہ کسی باغ کے اندر پھول کھلے ہوئے ہوں، اس میں بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور اٹھلا کر چل رہی ہو. اٹھلا کر چل رہی سے مطلب یہ ہے کہ وہ اچھی لگ رہی ہو، بہت طبیعت کو بھا رہی ہو. تو اس شعر کے یہی کچھ معنی ہو سکتے ہیں. اگر آپ اس کے مزید معنی کرنا چاہیں تو جو ہم نے آپ کو اس وقت اس میں ایک طریقہ بتا دیا ہے، یا انگریزی میں کہہ لیجئے تو گائیڈ لائن دی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ چاہیں تو اس شعر کے مزید معنی بھی کر سکتے ہیں. آتش دوسرا شعر ہے: آتش رنگے رخے ہر گل کو بخشے ہے فروغ، ہے دمے سردے صبا سے گرمیے بازار باغ. آتش کہتے ہیں آگ کو. ویسے ہم آپ کو یہ بات بتا دیں کہ یہ لفظ مشہور ہو گیا ہے آتش. اصل میں یہ لفظ آتش نہیں ہے، یہ لفظ ہے آتش. جو صحیح معنوں میں جو لفظ ہے وہ آتش ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے. اب آتش چونکہ اتنا کہا جاتا ہے تو ساری دنیا ہی اس کو آتش آتش کرنے لگی ہے. لیکن اگر آپ اس کے درست معنی یعنی درست تلفظ ہم سے پوچھیں تو ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ آتش استعمال کیجئے. آتش غلط ہے، لیکن غلط العام ہے، مطلب ہے ساری دنیا اب آتش کہتی ہے تو اس لیے ہم بھی آتش ہی کہتے ہیں، ورنہ اصل لفظ آتش ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. رنگ آپ جانتے ہیں کس چیز کو کہتے ہیں، اس کے معنی ہم نہیں کریں گے. رخ کہتے ہیں چہرے کو. رخ ہر گل یعنی ہر پھول کا چہرہ. فروغ کہتے ہیں چمک کو. کوئی چیز بہت زیادہ چمکدار ہو اس کو آپ فروغ کہتے ہیں. اور دم سرد
दमे सर्द यानी ठंडी हवा। सबा चूंकि उन्होंने कह दिया आगे चल के, तो दमे सर्द सबा से मतलब ये होगा कि ठंडी हवा। गर्मी बाजार बाग, देखिए गर्मी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है। गर्मी से मुराद ये भी होती है कि जहां पर बहुत ज्यादा तहर्रुक हो, बहुत ज्यादा चीजें मुतहर्रिक हों। अंग्रेजी में कह लीजिए तो जहां बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो उस जगह को भी कहते हैं गर्मी बाजार। अगर आपसे कोई कहे कि भाई आप मार्केट एक्टिविटी का तर्जुमा कीजिए उर्दू में, तो आप उसे गर्मी बाजार का बिला तकल्लुफ तर्जुमा कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी बाजार का मतलब ये है। अब यहाँ बाजार से मुराद ये तो नहीं है कि मिर्जा गालिब किसी बाजार में खड़े हुए थे और उन्होंने ऐसी बात की, ये मिसाल के तौर पर उन्होंने बाजार का लफ्ज इस्तेमाल किया है। इससे मुराद है मजमुई माहौल। कैसे है? आतिश रंगे रुखे हर गुल को बख्शे है फरोग। कौन? सबा की बात हुई है। दूसरे मिसरे में है दमे सर्दे सबा से गर्मी बाजार बाग। अब हुआ क्या, मजमूई तौर पर इसका मतलब यह है कि वैसे तो हवा जो है वो चलती है तो वो ठंडी लगती है सबको, और ठंडी हवा भी लोग पसंद करते हैं, गर्म हवा को कौन पसंद करता है। तो फरमाते वो ये हैं कि हवा जो है वो ठंडी चल रही है और उसकी वजह से बाग के अंदर किसी सरगर्मी पैदा हो गई है। मसलन जब ठंडी हवा चली तो उससे दरख्त, फूल, पौधे सब लहलहाने लगे। उनको देखना, आपने देखा होगा ना कि अगर हवा में पौधे लहलहा रहे हों, दरख्त लहलहा रहे हों, तो झूम रहे हों, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें भी आप अगर इसको इस मानों में लीजिए तो कहते वो यही हैं कि हमारे महबूब के या हमारे दोस्त के आने से, उसकी आने की खुशी हर तरफ बिखरी पड़ी हुई है। तो आप दोनों शेरों का एक ही मतलब ले सकते हैं, मंशा उनका एक ही है दोनों शेरों में कि महबूब के आने से हर तरफ एक रौनक हो गई है। अगला शेर है और आखिरी शेर है, क्योंकि ये गजल 3 शेरों की है सिर्फ। कौन गुल से ज़ोफ़ो खामोशी बुलबुल कह सके, ने ज़बाने गुंचा गोया, ने ज़बाने खारे बाग। ज़ोफ़ कहते हैं कमजोरी को, और खामोशी बुलबुल कहते हैं बुलबुल के खामोश हो जाने को। ये तो बहुत आम सी बात है। बुलबुल से क्या मुराद है, ये अब हम आपसे आगे चल के इस शेर में अर्ज करेंगे। अब इसका अच्छा, इसमें एक और कोई लफ्ज है, हम उसके माने देख लें आपको। ज़बाने गुंचा, देखिए फूल के खिलने से पहले गुंचा होता है और उसके बाद वो गुंचा जब खिल जाता है, चटकता है, तो उससे फूल बन जाता है। तो उसके चटकने की आवाज़ को हमने तो आज तक नहीं सुनी, शायरों ने सुनी होगी, उसको कहते हैं ज़बाने गुंचा, यानी उसके जो चटकने की आवाज़ होती है, यानी जब कली फूल बन रही होती है। हमारे ख्याल में तो बतदरीज बनती है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बनती है, ग्रेजुअली बनती है। अंग्रेजी में कह लें तो, अंग्रेजी में कहना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उर्दू की क्लास में अंग्रेजी बोलना मज़ा नहीं आता, लेकिन बहरहाल आपको समझाने की खातिर हम अर्ज किए देते हैं। ने का मतलब होता है ना, आम जो लफ्ज़ होता है ना, जिसे हम कहते हैं ना, ये बहुत सारे शायरों ने इसको इस्तेमाल किया है, फारसी में भी इस्तेमाल किया। दरअसल तो फारसी ही से आया है ये उर्दू में। ने ज़बाने गुंचा गोया का मतलब होता है बोलना। ने ज़बाने खारे बाग, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बुलबुल के ज़ोफ़ और कमज़ोरी और खामोशी को कौन फूल तक पहुँचाए। ना गुंचे की ज़बान बोलती है, ना बाग के कांटे की ज़बान में क़ुव्वत गोयाई है। अब इस शेर में थोड़ा सा एक दुख का तासुर आपको मिलता है। इसमें एक ऐसे इंसान की बेबसी के बारे में कहा गया है कि जो किसी बुलबुल की तरह है, यानी इंसान को, बाग को उन्होंने दुनिया करार दिया है और बुलबुल को उन्होंने इंसान करार दिया है। मुमकिन है अपनी ज़ात के बारे में बात कर रहे हो, या जैसा कि हमने आपको बताया कि शोरा लोग दूसरों के ऊपर बात करते हैं, दूसरों की बात करते हैं अपने ऊपर रखकर, तो मुमकिन है गालिब ने भी ऐसा ही किया हो। तो फरमाते वो ये है कि बेबसी और बेकसी का ये आलम हो गया है कि हम ना कुछ कह सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं, और इस दुनिया में अच्छा बुरा कोई भी है, यानी फूल को आप समझ लीजिए कि अच्छों से मुराद दी है, और खार को, कांटे से को बुराई से मुराद ली है उन्होंने। तो फरमाते ये हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी बात को
آگے بتا سکے، آگے پہنچا سکے، ہم اپنی بات کہنے سے بالکل ہی معذور ہو گئے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ ان 3 شعروں کا مختصر سا مطلب تھا۔ آپ سے غالب کی کسی اور غزل میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔